ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जिम्मेदार भाइयों को आज की इस मीटिंग की खुश आमदीद। तुहानू पता है कि ज़राअत की मीटिंग असी उदों इकट्ठे होने जदों कोई सानू ऐसी खबर मिले कि माहिरीन ज़राअत कोई सजेशन करें तो तुहाडी साडी मुलाकात का एक सबब बनता है। मेरा नाम अबरार हैदर है और न्यू कैम प्राइवेट लिमिटेड तरफों तुहाडी खिदमत हाजिर होया। अज की इस मीटिंग के असी दाज के बारे एक अहम पैगाम देना है। वो अहम पैगाम इतना इंतहाई ज़रूरी है जिहड़े ते असी अमल करके अपनी पैदावार का 90% हिस्सा हासिल कर सकते हैं। रिज़्क मेरे मालिक की ज़ात को है, उस जितना लिखा है उतना ही मिलना है, मगर एक कोशिश होती है। जी साढ़े को चल रही है इस स्टेज से असी 90% अपनी फसल नाल जेड़ा कुछ करना ही वो कर चुके हैं। वो किस तरह कि असा ज़मीन की तैयारी ले हल वाए ज़मीन तैयार कीतियां, असा पनीरी शिफ्ट की उत्थे बकायदा मुल लाए के सारे पनीरी शिफ्ट करते हैं, लेबर नूं मजदूरियां दित्तियां, खादां दा इस्तेमाल असा कर लिया। उस तो बाद पानी जड़े वो तकरीबन मुकम्मल की बैठे हैं। माहिरीन ज़राअत ये आखते हैं कि 90% असी अपना इस स्टेज से जिम्मेदार भाई जड़े ना वो काम की बैठे होंगे। हुण रह गए 10%। कोई तुहाडे दोस्त ही दसे सी कि वो 10% किहड़ी ऐसे काम हैं जेड़े इस स्टेज से जरूरी है। कोई भी एनीवन अपने मतलब जिहड़ी सोच तुहाडा काम करेंदी किहड़े 10% काम हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ करिए तो साड़ी पैदावार अच्छे तरीके नाल असी ये हासिल कर लीए, क्योंकि 90% से नज़र साड़ी पहले है, असी खर्चा की बैठे हैं। हुण असी किहड़े ऐसे 10% कोई भी आइडिया ला लो इस स्टेज ते तुहाडे को फसलां तैयार है। मुंजी की खासकर मुंजी के बारे अज की मीटिंग है। मुंजी दे विच किहड़े ऐसे 10% काम हैं जिहड़े असी करिए तो साड़ी पैदावार या साडा टोटल अखराजात वापस आता है। ताई बात दिन पोटाश तो बेहतरीन जवाब ज़हर पा लीजिए। उसके अलावा सारे का स्प्रे होर कोई दोस्त एहतियाती तदाबीर तेले का स्प्रे हो गया कंट्रोल अगर बीमारी का कंट्रोल हो सी तो उस दिवस हाँ बीमारी खाती रहे इन्हीं गल है। अच्छा इस स्टेज ते ना माहिरीन ज़राअत ने 2 ऐसे काम दसे जेड़े बंदा कर लेंदा है ना उसकी फसल 100% आती है, क्योंकि इस स्टेज पे जेड़ा पौधा है वो सारे पत्ते मुकम्मल की खला है। उस तो बाद उसके अंदर गो बिच सिट्टा किसी जगह ते आ गया है, किसी जगह ते बाहर आ रहा है। हुण असीं ये सारा कुछ करन तो बाद पौधे नूं असीं के दे रहे हैं इस स्टेज पे। साडा भी तो हक बनता है ना इस स्टेज ते असीं पौधे नूं कुछ देवीए जिस सानू वो पैदावार अच्छी देवे, क्योंकि असीं खर्चा सारा करके साडा मेन पर्पज़ की होंदा है दाने लेना, मुंजर लेना। चावल साढ़े आसी मुंजर आसी साडा सारा खर्चा 60 पै जाता है। उस असी चावल लैन लई किहड़ियां ऐसे अहम काम हैं जिहड़े जरूरी हैं असां करिए तो साडी फसल कामयाब साडे तक आवे। हुण इन्हां मसले मसाइल पता किहड़े आंदे ने, एक दाना खस हो जाना, दूजे नंबर ते सिट्टी निकली है तो दाना कमज़ोर रह जाना, तीजे नंबर ते खास काम मसला ये आंदा है बई असी जदों भी फसल अपनी तैयार करन लई मुंजर फसल लेंदी है पत्तियां दा कमज़ोर हो जाना। तुसी गौर कीता सी कि गोब की हालत बहुत नाजुक होती है, क्योंकि ये पेट दे विच ना जोर लग रहा होंदा है, सिट्टे दे मुंजर दे निकलदे होया ताकत लगती है, फसल कमज़ोर होती है। इस दौरान जिवें कि बजुर्गों आख्या भी तेला पै जाता है, तेले का बचाव करना। हुण सानू इन्हां चीज़ों का पता तो है पर असी आइडियल टाइम तो असी हट जाने, असी सिर्फ कंपेयर पता की करन लग जाने यार फलानी कंपनी की दवाई असा लैनी है तो वो ही करनी है, ये हाली तो लैनी नहीं। हालांकि ये चीज़ आखी गई है माहिरीन ज़राअत ने जदों साडी मीटिंग हो रही है ना तो उन्हें आख्या है कि जदों बंदे नूं भुख लगी हुई होवे, मतलब दोपहर का खाना ही उस टाइम भुख लगी होवे, उस टाइम तुहानू दाल नाल भी लभ जावे ना वो कसरी है। अगर तुहानू मुर्गे दे लालच नूं शाम तक लै जावी ओहदा फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि वो बंदे ते जे सिर चढ़ जावनी है मैदा खाली होना या तुहाडे उत्ते नुकसान दे चांस होंदे।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਾੜ ਜਾਸੀ। और इस तो नुकसान की हद भी कितनी हो सकती है? इस तो नुकसान की हद हो सकती है 8 ਤੋਂ 10 ਮਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 30 35 ਮਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਲੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਟੇਵ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਆਨ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 80-90% ਖਰਚਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁੱਥੀ 2500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਨਿਸਾਰੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ 10% ਮੁੰਜਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਰੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਮਗਰ ਨਿਊ ਕੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਆਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ 2 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਟੀਵੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਬੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟੈਬੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਟੀਵੋ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਨ। ਜੱਟ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਬੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਚਾਵਲ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਨਟੀਵੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੂਟ ਆਲ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾਈਮਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਮੁੰਜੀ ਨਿਸਰੀ ਖਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰ ਦੋ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮੁੰਜਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਿਸਾਰੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖੀਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਲੀ ਜਾਲਦੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਰਲਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੌਦਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਲੂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੁੰਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹ ਕੇ ਲਵਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਭਰਾਈ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸਾਰਾ ਵੀ ਹਿੱਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਨਿਸਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਮੁੰਜੀ ਕੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਢੇਰੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਿਰਾ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 100-200 ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਏ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀਂਦੀ ਹੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਖਰਚਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਸੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਵੈਸੇ ਤੇਲਾ ਪਾਇਆ ਵੈਸੀ ਤੇਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਔਰ ਤੇਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਚਿਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾਣੇ ਹੋ ਸਨ ਤੀਆ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 3-4 ਮਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਬ ਤੇ ਫਸਲ ਆਵੇ 10% ਨਿਸਰੀ ਖਲੀ ਹੋਵੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਵਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ को मशवरा नहीं करना। एक एहतियाती तदाबीर स्प्रे कराते होया दी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਪਰੇਅ ਬਾਰਿਸ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਓ ਚਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀਅਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਭਰ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਜੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 100 ਤੋਂ 120 ਲੀਟਰ ਪਰ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ ਪੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਰੀ ਸਪਰੇਅ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਤੱਕ ਆਈ ਵਧੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਥਕੇੜਾ ਵੀ ਮੁੰਜੀ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁੰਜੀ ਖਾਸ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਛੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੱਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਡੰਡੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਰ ਵੀ ਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਨਿਸਰ ਜਾਵੇ ਬੂਰ ਢਾਹ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 10% ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਡਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਵੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਤੇ ਮਰੇਂਦੇ ਠੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरेंगे ਨੇ ਬਈ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕरेंगे ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 2-2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ 100 ਤੋਂ 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਕਿਆ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 50 ਹੋਣੇ ਤਾਂ 50 ਵੇਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 50 ਵੇਚ ਟੈਂਕੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ 50 ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉनको ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਨੀਵਨ तो स्प्रे ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਜਲੇ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। और गोभ की हालत है तो माहिरीन वरात आ दिन रात ਨੂੰ अगर मुंजी ते बन्ने ते बह के तुसी गौर कर सो ना कन ला के ते मुंजी पानी सुरकदी है। ਸੁਰਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਈ ਛਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਕੱਢ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰੇ ਵੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਕੇ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਛੇਕ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲੇ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ